नमो भगवते वासुदेवाय। ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर द्वादश स्कंधर द्वितीय अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है कलिजुगर धर्म। श्री सुखदेव कही चलिले, हे परीक्षित, समय बड़ बलवान। कलिजुग जेते अधिक प्रवेश करिब, धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति सेते अधिकरू अधिक लोप पाइजिब। कलिजुगरे जहा पाखरे धन रहिब ताकू लोके कुलीन सदाचारी और सद्गुण संपन्न बोली मानिबे। जहा हातरे शक्ति रहिब से धर्म और न्याय व्यवस्था को निजर अनुकूल करिदेई पारिब। वैवाहिक संपर्क निमंते कूल शील और योग्यता आदि विचार कराजिब नाही। केवल युवक युवतींकर पारस्परिक रुचि को प्राधान्य दे वैवाहिक संपर्क स्थापित होइजिब। सत्यवादिता और सचोटतार मानदंडरे व्यावहारिक निपुणतार परीक्षा कराजिब नाही। जे जेते छंदकपट करिपारिब से सेते व्यवहार को कुशल बोली गणाजिब। सच्चरित्रता और संयम स्त्री पुरुषंकर श्रेष्ठतार आधार न होई केवल रति कौशल ही सेहीमानंक श्रेष्ठतार मानदंड होइजिब। ब्राह्मण को तांकर गुण और स्वभावरू चिन्हा न जाई पयतारू ही चिन्हाजिब। वस्त्र दंड करमंडलू आदि ही ब्रह्मचारी सन्यासी प्रभृतिंकर परिचय होई रहिब एवं जड़े अन्यर चिन्ह आदरी नेले सेही व्यक्ति पूर्व आश्रम छाड़ी परवर्ती आश्रम रे प्रवेश कला बोली धराजिब। जे लांच देवाकू किंबा धन व्यय करिबाकू असमर्थ हेब ताको न्यायालयरू ठीक न्याय मिलिब नाही। जे कथा भाषारे जेते चतुर हेब ताकू सेते बड़ पंडित बोली गणाजिब। गरीब होइजिबा ही असाधुतार ओ दोषी साब्यस्त हेबार एकमात्र परिचय होइजिब। जे जेते अधिक दाम्भिकता ओ पाप करिपारिब से सेते बड़ साधु बोली धराजिब। विवाह निमंते स्त्री पुरुषंकर परस्पर स्वीकृति ही यथेष्ट हेब। शास्त्रीय विधि विधान रे कथा संस्कार आदिर कौनसी आवश्यकता रहिब नाही। मुंडबाल कुंडेई ओ भल लुगापटा पिंधि पकाइबा ही स्नान करिथिबार परिचय होइजिब। लोके दूरस्थान रे थिबा पोखरी को ही तीर्थ बोली मानिबे अथच निकटरे थिबा गंगा ओ गोमती को एवं पिता माता को लोके उपेक्षा करिबे। मुंडरे लंबा बाल रहिबा ही शारीरिक सौंदर्यर परिचय हेब एवं आपना पेट पुराइबा ही होइजिब जीवनर एकमात्र पुरुषार्थ। जे जेते धृष्टता और दाम्भिकता देखाई कथा कहिब ताको सेते सत्यवादी बोली धराजिब। सुरुखुरुरे आपना कुटुंबर पालन पोषण करिनेबाटा ही मनीषर योग्यता और चतुरतार श्रेष्ठ लक्षण बोली धराजिब। केवल यश प्राप्ति आशारे लोके धर्म पालना करिबे। एहीपरि भावरे समग्र पृथिवी दुष्ट मानक कबଳରେ रहिगले राजा हेबार कौनसी नीति नियम रहिब नाही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निर्विशेषरे जे बलवान हेब से राजगादी रे बसिब। सेही नीच राजा माने अत्यंत निर्दय ओ क्रूर होइजिबे। सेही माने एते लोभी होइजिबे जे डकायत ओ सेही मानक मध्यरे कौनसी प्रभेद रहिब नाही। सेही माने प्रजा मानकर धन और स्त्री को मध्य छड़ाई नेबे। सेही मानंकु डरी प्रजा माने बड़ पर्वत को चलीजिबे। सेतेबेले प्रजा माने विभिन्न प्रकार शाग पत्र कंद मूल मांस महू फलमूल ओ मंजी खाई पेट पोषिबे। केबे वर्षा बिना मरुड़ी पड़िब तो केबे दुर्भिक्ष पड़िब तथापि प्रजांक उपरे कर बसाजिब। केबे भीषण शीत पड़िब तो केबे कुआपथर वर्षा हेब। केबे झड़ तोफान हेब तो केबे भीषण गरम हेब।
ଏବଂ କେବେ ଭୀଷଣ ନଈ ବଢ଼ି ହେବ। ଏହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବା ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଓ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେ କ୍ଷୁଧାତୃଷ୍ଣା ତଥା ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟିବେ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁ 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କଳିକାଳର ଦୋଷରୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୀଣ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ବେଦମାର୍ଗ ନଷ୍ଟପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମରେ ଭଣ୍ଡାମିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସିଯିବ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଡକାୟତଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେ ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା, ନିରପରାଧ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବା ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ଶୂଦ୍ର ପରି ହୋଇଯିବେ। ଗାଈମାନେ ଛେଳିଙ୍କ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦେବେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ତ୍ୟାଗପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ରମ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘରବାରି କରି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପଘର ସହିତ ରହିବ। ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଶସ୍ୟର ଗଛ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ କେବଳ ଶମୀ ଗଛ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ କଣ୍ଟାଳିଆ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ରହିଯିବ। ମେଘରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଚମକିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ନ ହେବାରୁ ଓ ବେଦ ପାଠ ନ ହେବାରୁ କିମ୍ବା ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଘର ଶ୍ମଶାନ ବୋଧ ହେବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି? କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗଧ ପରି ହୋଇଯିବ। ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଘର ବୋଝ ବୋହି ବୋହି ବିଷୟୀ ହୋଇଯିବେ। କଳିଯୁଗରେ ସ୍ଥିତି ଏହିପରି ହୋଇଗଲେ ଧର୍ମରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ଧରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରାଚର ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ବା ସଦ୍‌ଗୁରୁ। ସାଧୁ ଓ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଧର୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କର କର୍ମବନ୍ଧନ କାଟିଦେଇ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେହି କାଳରେ ସମ୍ଭଳ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁଯଶ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବଡ଼ ଉଦାର ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ତାଙ୍କରି ଘରେ କଳ୍କି ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ଏବଂ ସକଳ ସଦ୍‌ଗୁଣର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତର ରକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଶ୍ୱରେ ବସି ଖଡ୍ଗ ଧରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ଅତୁଳନୀୟ ତେଜସ୍ୱୀ କିରଣ ଝଟକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେ ହୃଦଗାମୀ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ରାଜାବେଶ ଧରିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଡକାୟତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ସବୁ ଡକାୟତଙ୍କର ସଂହାର ହୋଇସାରିବା ପରେ ନଗରର ଓ ଦେଶର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାରଣ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲେପିତ ଅଙ୍ଗରାଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବାୟୁ ସେହିମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପାଇପାରିବେ। ସେହିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ସତ୍ତ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେହିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଓ ବଳବାନ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ନୟନ ମନୋହାରୀ ହରି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱାମୀ। ସେହି ଭଗବାନ କଳ୍କି ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରମ୍ପରା ଆପେ ଆପେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଏକା ସାଥିରେ
ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଆସିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଯେତେ ରାଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତଥା ହେବେ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ତୁମର ଜନ୍ମକାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମୋଟ 1115 ବର୍ଷ ହେବ। ଆକାଶରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଉଦୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାହାରି 2ଟି ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେହି 2ଟିକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣୋତ୍ତର ରେଖାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସପ୍ତର୍ଷିଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହିସାବରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି। ସେଇମାନେ ତୁମର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱମୟ ବିଗ୍ରହ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶେଷ କରି ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସଂସାରରେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ମତିଗତି ପାପ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଗଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ପୃଥିବୀକୁ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥିଲା। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଚରଣ କଲେ ପୃଥିବୀରେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ। କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 1200 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 40,32,000 ବର୍ଷ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଘାରୁ ଯାଇ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିବ। ତା ପରଠାରୁ କଳିଯୁଗର ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଐତିହାସିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମଧାମକୁ ଗମନ କଲେ, ସେହିଦିନ ସେତିକିବେଳେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 1000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଦିଗମାନଙ୍କରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଲୋକେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ସେତିକିବେଳୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କେବଳ ମନୁବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ମନୁବଂଶର ଗଣନା ଯେଇପରି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣ। ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର କଥା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ସେଇମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସେଇମାନେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହିଁ ପୃଥିବୀର କେଉଁଠି କିପରି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପିତା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଭାଇ ଦେବାପି ଏବଂ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁବଂଶୀ ମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଳାପଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ବହୁ ଯୋଗବଳ ରହିଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେଇମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧରି ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଯୁଗ ହେଉଛି 4ଟି, ଯଥା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି। ଏହି 4 ଯୁଗ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲି, ସେଇମାନେ ଏବେ ସେଇମାନଙ୍କର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ବି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମୋର ମୋର କହି କହି ଶେଷରେ ମରି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ରାଜା ବୋଲି କହୁନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ଏହା ପୋକ, ବିଷ୍ଠା ଅଥବା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ପରମାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ହେଉଛି ନରକ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ସେହିପରି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପା ତ
ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ମୋ ପରେ ମୋର ପୁଅ ନାତି ଆଦି ବଂଶଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେହି ମୂର୍ଖମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ନିଆଁ, ପାଣି ଓ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶରୀରକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଅଭିମାନର ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀଟା ମୋର ବୋଲି ଫୁଟାଣି ମାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଶରୀର ଓ ପୃଥିବୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜାମାନେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଓ ବଳ ପୌରୁଷର ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ମାତିଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳ ଖାଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଇତିହାସରେ ସେହିମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଯାଇଛି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।